बाबू सार सिंहद्वार जिते वेद ध्वनि कर प्रभु उठी आसिले नमस्कार कले कृष्ण नारायण आज्ञा धीरे धीरे आपण तो पार्टी कर हम कौन पाला वाला आइले तो धीरे धीरे अच्छा ब्राह्मण राजा को नमस्कार करिवो ना राजा ब्राह्मण को नमस्कार करिवो गोटे गोटे बेले बेले फिल्म रे देखिछु आमे ब्राह्मण कोन जाई नमस्कार करंती जमीदार आज्ञा नमस्कार करिवे भारतर प्रधानमंत्री भी तांको पुरोहित को नमस्कार करिवे कोन को सर हौ आपा कल्याणकारी हूँ तुम ठे कौन अच्छी तुम्हें निरीह प्रजा तुम ठे किसी नहीं बदमाश होची मागुची मत उल्टा पैसा मु पैसा देनी बेले मोर गोटे जो मठाटे नहीं जाइए जा मठा किसी टंका देवी टंका भल बाटर लगातु कि मंद बाटर लगे जहाँ खाइबू कहबू देवी टंका देवी हलिसी पीबू देवी अंगुर कोई खाइबू देवी अंगुर खा लिभर ठीक रहिबो सिगरेट कहीं टाणुचु तो मांस अच्छी सिगरेट टाणुचु थोड़ा विष जिनस खाओ ना अधा पेटे खाओ 50 होला तुम अधा पेटे खाओ जदि डायबिटीज पेसेंट मु डाक्तर नुह डाक्तर कहते अधा पेटे खा भोग कले काकुड़ी मूला गाजर चोबा ए पुआ कौन पुआ बुझाऊछ यही पुआ को धर काली ने किछु मो कहिबार तात्पर्य मनीष खाद्य गुण सृष्टि हुए आमे मानकर परम शत्रु होची रोग रोगर मान को देखी डाक्तर औषध देवे हेले महौषधि आपण पाखे लिखिले व्यास बही संस्कृत महाभारत कहला संसार सुविचार मोहं कस्य च संसारे विचारेण विलीयते सुगार पेसेंट मरिबा पर्यंत औषध खाई लाइफ टाइम औषध मेडिसिन यूज करबा पड़े आज्ञा सर ब्लड प्रेशर पेसेंट औषध खाइबन खाइबो ना मो रोगर मान को देखी डाक्टर औषध देबे हां आइए मु जदि चिकित्सा रे न रहिबी तांको औषध काम करिवो करिवोनी हां ठीक ठीक व्यास सेते बेलू कहलेनी संसार दीर्घ रोगस्य मनुष्यर परम शत्रु होची रोग ना नहीं रोग आमको डायबिटीज होइथबो पुओ बाहागर होइथबो रसगोल्ला टे धरला स्त्री को हां हां खाना 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 खानी रे बड़ी चिको बारिखा मजबूर रे मनुष्यर परम शत्रु किए रोग ता नार केस करिवे ना ताकू चिन्हिया पई भोक उपास रे एमती ठिया आइतबे डाक्टर पाखरे एको गरिया परम शत्रु मनुष्यर होची रोग रोग हां ता औषध डाक्टरंग पाखरे खाली विचार महौषधि होची चिकित्सा ठीक कौन पिला माने बुझुछ ताले से दिन ब्राह्मण को नमस्कार करे भगवान कृष्ण कहीं नमस्कार कले ना ब्राह्मण हेले देवता देवता केमिति देवता कहला दैवाधीन जगत सर्व मंत्राधीन स देवता ये मंत्र ब्राह्मणाधीन समात ब्राह्मण देवता ये जगतटा हला पंडिते देवतांकर अधीन देवता काहा को कहबा का कहया आमर आपण टिके दर्शन शास्त्र नियंतु चलो आपण मानकर देखंतु स्वर्ग कहिले जह सुखम गछति जस्मिन सह स्वर्ग स्वर्ग देवता कहिले कि गोटे ऊपर बसी ना ना आपण भीतर दिव्य गुण सृष्टि हेले आपण हेबे मो पई देवता देवता कौन सी कारण मु घोर विपत्ति रे सम्मुखीन आपण आपणकर दिव्य गुण बल रे आपण मते से विपद रु बंचई देले आपण मो पई देवता देवता ठीक सूर्य काई की देवता हेलो ना जेते भलो खाद्य खा सूर्य किरण न पड़ले ही परिबो ना चंद्र देवता देवता पवन देवता पानी देवता अग्नि देवता जहाँ जो मानक पाखे दिव्य गुण अच्छी से माने देवता ये जगतटा हूँ देवतांकर अधीन आया देवता कहा अधीन हेलो ना मंत्राधीन स देवता देवता मंत्र अधीन हेले देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीन से मंत्र गुड़िक हूँ ब्राह्मणकर अधीन तस्मात ब्राह्मण देवता मु ब्राह्मण घर पुओ हां पाठ पढ़िली मंत्र शिखिली होटेल रे प्लेट धोई देवता ना दिव्य गुण संपन्न व्यक्तित्व को देवता कह ताले से दिन ब्राह्मण को भगवान नमस्कार कले देवता होचंती उत्कलमणि गोपबंधु कहीं ना तांको भीतर जो दिव्य गुण से एक आदर्श देवता होचंती आपण मानकर
ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେବତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦେବତା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ସେ ଦିଗମଗତ ହେଇଗଲେଣି। ଦିବଙ୍ଗତ ହେଲେ। ପୁଅ ସାଡ଼କୁ ଯିବିନି। ନା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ନମସ୍କାର କଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ବାଃ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ନମସ୍କାର କରି ସାରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ସେଇଠି ଓଲଟା ବାଣ ଚଢେଇଲେ କୃଷ୍ଣ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୋସାଇ ହଁ ଆପଣ ଜଣେ ଭୂସୁର, ଆପଣ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ 36 ପାଟକ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ବହି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ। ପୁଅ କହିଲା ଦୁଃଖଞ୍ଚ ସୁଖଞ୍ଚ ଭବା ଭବଞ୍ଚ ଲାଭ ମରଣ ଜୀବନଞ୍ଚ ଜ୍ୟାୟତ ସର୍ବମବାପ୍ନବନ୍ତି ଧୀରା ନୈବ ହୁସେନ ସ୍ୱଚ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି କାନ୍ଦିବେ ନା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କଣ କହିଲା ମୁଁ ମରିବି? ନାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲା ମରିବି? ନାଇଁ। ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦୁଃଖ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ। ଇରେ ଦୁଃଖ ସହିତ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିଛି ସେ କି ପୁରୁଷ? ଆମେ ସଂସାର କରିଛେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସୁଖ ଆସିବ ସାମ୍ନା କରିବେ ନା। ହାନି ଆସିବ ଲାଭ ଆସିବ। ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଲେ ବି 365 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଜୀବନ ନା। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛ? ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହାନି ଲାଭ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଜନ୍ମ ମରଣ ୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୀତ ବେଳକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବାନି କି ଖରା ଦିନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବାନି ନା। ବର୍ଷା ଦିନକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବାନି ନା। ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସେମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ। ଆପଣ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କ'ଣ? କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କୁହନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ହେ ଦ୍ୱିଜବର। ଆଠଟା ପୁଅ ମୋର ମରିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଭାବିଲି ନବମ ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନବମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରେ ସିଏ ବି ମରି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ମୋଲା ପିଲା ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦୟାକରି ଏଇ ପୁଅଟିକୁ ମୋର ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଗୋସାଇଁ, ମନା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ଦୟାକରି ଏଇ ପୁଅଟିକୁ ମୋର ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି। କହିଲା ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନି ନନ୍ଦନ ପରାଥିଲ ବଞ୍ଚାଇ ଦୟା କର ଦୟା କର ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଥରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରେ ଏ ଠାକୁରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବନି ଆଉ। କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବନି? ସେ କଣ ଆଉ ଅଛି ଯେ ବଞ୍ଚିବ? ଆପଣ ପରା ମଲା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପୁଅ ବୋଲି ବଞ୍ଚେଇବେ, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚେଇବେନି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ଯିଏ ଥରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ କେମିତି ଫେରିବ? କେମିତି ଫେରିବ? କହିଲା ଯାବତ ଜନନଂ ତାବତ ମରଣଂ ତାବତ ଜନନୀ ଇତିମ ସଂସାର ସ୍ଫୁଟ ତରୁ ଦୋଷ ପ୍ରଥମେ ମାନବ। ଇଏ ମଲା ଏ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କଣ?
ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ବେଶ କହିଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯେ ଯାଇଛି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏ ପିଲେ ପାଠି କରୁଛ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୁଅ 1862 ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ହେଲା ତନ୍ତୁବାୟ ପରିବାରରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋର୍ସ ହେଇଛି କଲେଜ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ସେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ନା ଜନ୍ମ ଅଛି ମରଣ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି କଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମିଲେ ଥରେ ନୁହଁ ରୁମ ଟାଙ୍କିରୁ ଉଠୁଥିବ ସାଡେ ଲାଜ ଅଛି ସହିକି କୁହ କହିଲା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ମରଣ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଯାଏ ଯିବ ଲମ୍ବି ଯିବ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ପରଛିଆ ଇହରଣ କରୁଛି କରୁଛି ଭୋକାଲ ଇଏ କୋଉ ସ୍ୱର ଗାଇଦେବି ପାପର ମଇରା ଚଦର ଘୋଡ଼େଇ କେମିତି ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ୱର ଭଜନ ସୁନ୍ଦର ଭଜନର କେମିତି ସ୍ୱର ଆସେ ଏବେ ବି ସୁଭାଷ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱର ତା ଦେହରେ ନାହିଁ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମିଲେ ଥରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ମୋର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ମରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ମରିବ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହବ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପିଲା କେତେ ବଡ ବଂଶଲତିକା ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମଲା ବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବୁଢାର 10-15ଟା ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇଥିବେ ହାଟକୁ ଗଲା ବେଳେ ବାଟରେ ପଡି ମରିଗଲା ଲୋକ କହିବେ ଇଏ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲା ମଲା ବେଳେ ଟୋପ ପାଟିରେ କିଏ ପାଣି ଦେଲେନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଣି କିଏ ଦେଇଛି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେଇଥିଲେ ଅନଘର୍ଜୁନ ଭରତ ବଂଶଜ ସବ୍ୟସାଚୀ ଗାଣ୍ଡିବୀ ଖାଣ୍ଡିବୀ ପାର୍ଥ ଧନଞ୍ଜୟ ଶ୍ଵେତବାହନ କିରୀଟୀ ଅର୍ଜୁନ ଫାଲ୍ଗୁନି ଭାରତ ନା କେତେ କୋଡ଼ିଏ ନା ପଥିରେ ତୁରୁ କମ ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେନି ଦେଲେ ପାଣି ନା ରାମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଛା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିନା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପାଣି ଦିଆ ହବ ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମନା କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କହିଲା ଜାତ ଯେ ହୁଅ ଇ ସଂସାରେ ଏଇଥିରେ ପୁରା ଅଛି ଘଣ୍ଟାଏ ଚାଲିବ ନାଇଁ ସେ ଆସି ବସି ମୋର କିଏ ବସିଲେଣି ଆର ତ ହଁ ବସନ୍ତୁ ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାରେ ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାରେ ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାରେ ସେ ବା କହିଛି ଭାଇନା ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଗଡ଼େଇ ନେଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କାଲି ଏତେବେଳକୁ ଆମ ପାଲା 10:05 ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 10:30 ହବ ସେ ତାଙ୍କର ବେଳାବେଳି ଆସିଥାନ୍ତା ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାନ ଭାଇ ଦେବେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହେଇବ ସାନ ଭାଇ କହିବୁ ସାଡ଼େ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶିଖେଇବୁ ତାକୁ ମୂର୍ଖ ପାଳିଆ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ କେମିତି କାଲି ତାଙ୍କ ବସା ଘରକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବି ଆଉ କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବ
କିଏ ଇଏ ଖାଇବ ମାଛ ଭଜା, ଏ ଯୋଉ ମାଛ ଭଜା କହିଲାଣି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଇବ, କିଏ ଏଠି ତ ଆମିଷ ପଶିବନି, ବଡି ଚୁରା ଖାଇବ। ସେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଗାଲୁଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ତୁମେ କେମିତି ଚିଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ମା ବାପ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥରେ ଏଇ ନୃସିଂହ ତା ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ବରଂ କହିବି, ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ଦାଣ୍ଠୁଆ ବୁଢା କହିଲା ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବି, ସେ ବୁଢା ଆଣିକି ଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ଛୁନୁ ଛୁନିଆ ଶାଗ ଖାଇବି, ବୁଢା ଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ଶେଉଳ ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବି, ବୁଢା ଦୌଡ଼ିକିରି ଆଣିକି ଦେଲା। ସବୁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି, ବୁଢାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କେମିତି ତୁମକୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେ ବୁଢା କହିଲା ହଁ ପାଲା ଟିକେ ଗାଉଛି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ବୁଢା ଯେମିତି ଆଉଛି, ମୁଁ କହିଲି କହୁନୁ ପୋଦନା ପତ୍ର ଚଟଣି ଟିକେ ଦବ। ଇଏ ତ କହିଦେଇଛି, ବୁଢା ରାଗି ମାଥି ପଞ୍ଚମ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଛି, କିଏ ଦେଇନି, ଇଏ କହିଦେଲା ଟିକେ ପୋଦନା ପତ୍ର ଚଟଣି ଦଉନା। ବୁଢା କହିଲା କାହିଁ କହୁନୁ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ହସି ହସି ମଣିଷ ମରିଛି, ସେ ବୁଢା ରାଗି ଯାଇଛି। ଇଏ ପୁରା ରଗେଇଆ ଯାଏ ନାଗିଥବ ଏଇ ପୁଅ ବୁଢା ମାଂସ ଅଜ୍ଞ ଅଜ୍ଞ ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ଟାଳି ପକେଇବ। ବାବୁରି ଗେଡୁଆ କିରି କାହିଁ ଧକ୍କାଟେ ପକଉନୁ, ଇଏ ଏମିତି ନଥିଲୁ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗରେ ପଡିକିରି କୁସଙ୍ଗୀର ଏଇ ପଳ। ବାବୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜାତ ଯେ ହୁଏ ସଂସାରେ ମରଣ ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, କେମିତି ଜଗତସିଂହପୁର ବୁରେଇକି ହଉନାଇଁ, ଠିକ ହଉଛି, ତୋର ହଉନାଇଁ। ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, ଦେହ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ହାଣି ଦେବୁ, କଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ହାଣି ଦେବା ଭାରି ଆଣନ୍ତୁ। କହିଲା ମରଣ ଛାଡେ କିମ୍ପା ନରି, ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ତାହେଲେ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଣ କହିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଆରେ ହେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଶାନ୍ତିପର୍ଣ୍ଣି ପୁଅ ବଞ୍ଚେଲା, ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ନଥାନ୍ତା କହିଲ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ପେଞ୍ଚୁଆ ଖଚୁଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ, ଠିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରି କରି ଯାଉଛି। କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲା ଇଏ ପୁଣି ରାଜା ହେଇଛି। ରାଜା ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି, ରାଜା ପିଲାଙ୍କର ଦିନ ଏମିତି କଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରାହେଇଥିଲା। କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ବହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲେ ଇଏ ଯଦି ଠାକୁର ହେଇଥାନ୍ତେ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର, ଗୁରୁ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଛାନ୍ଦ, କହିଲା ଏ ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର କରୁଛି
থাকে রে ଗୋଟେ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ନଥିଲା ତମେ 7টাରୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଆଇଲ 6:30ରେ ପେଣ୍ଡାଲ ଆରମ୍ଭ ହବା କଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋର କଣ ଥାକ ଯେ ମୁଁ ଆଗ ପଳେଇବି ଆଚ୍ଛା ଆଇଲ ତମ ପାଳିଆ 6:30ରେ ତମେ ଆଇଲ 7:30ରେ ଏ ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଲା ଘଣ୍ଟାଏ ଡେରି କଲ 7:30ରେ ଆଇଲ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ 9:30ରେ ପଳେଇଲ କେ ସମୟ ପାଲା ଗାଇଲ ତମକୁ ପଇସା କିଏ ଦବ ତମେ ଗାଲୁଆ ବାଲା ଗାଁ ଯଦି ତାକୁ ପଇସା ଠିକରେ ଯେତିକି ତୁଟେଇଛ ସେଥିରୁ କାଟିକି ଅଧେ ଯଦି ମତେ ନ ଦବ ତାହେଲେ ସନାତନ ଦାସକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ମାଲୋ ঐজ কদম্বা কদম্বন প্রিয় বাসববাসিনী বাসরসে বাসববাসিনী বাসরসে মা বাসববাসিনী বাসরসে শ্রী গিরিজালয় শিখর শিরোমণি তুঙ্গ হিমালয় মধ্যরতে লিঙ্গ হিমালয় মধ্যরতে মা লিঙ্গ হিমালয় মধ্যরতে জয় জয় হে মহিষা সুরবর্ধিনী রমক বর্ধিনী শৈলসুতে জয় জয় হে মহিষা সুরবর্ধিনী রমক বর্ধিনী শৈলসুতে সংহার কহে কি না কালী কালীটি কিয়ে କିଏ না কালর স্ত্রী ହଁ ହଁ কালর উপরে কালী এ জগতকু সংহার করে ଆଜ୍ଞା লক্ষ্মী পালন করে ହଁ ব্রহ্মা স্ত্রী জগতকু সৃষ্টি করে বুলি ব্রহ্মার গোটিয়ে না রহিলা দক্ষ ଆଜ୍ଞା যাহাକୁ ଆମେ କହେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆଜ୍ଞା ତା ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହେଲା ପ୍ରସୂତି ହଁ ହଁ ମେଡିକାଲକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହଉ ଝିଅ ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରସୂତି ଯୋଉ ଘରକୁ ସେଟା ଲେଖା ଯାଇଛି ଲେବର ରୁମ୍ ହଁ ହଁ ବା ପ୍ରସୂତି ଗୃହ ଗୃହ ପ୍ରସୂତି ସେଇଠି ହେଇଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦୁଛି କଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ 8ଟା ଯାକ ଛୁଆ ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ ଦି କୃଷ୍ଣ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତୋତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ତୁ ଭଗବାନର ପଦବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ଅୟଂ ଦରିଦ୍ରଂ ଭବିଷ୍ୟତି ବୈଧ୍ୟସୀ ଜନସ୍ୟ ଜାଗୃତି শান চক্র লিপ্ত কল্প পাদ দরিদ্র দরিদ্রতা হে কৃষ্ণ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦରିଦ୍ର ହେଇଥାଏ ହଁ ଗାଁରେ ଜଣ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ ଜଣଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ପଇସା ନାହିଁ ଜଣ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେବେ ନେ ତୁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅର୍ଥ ଅଛି ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଠାକୁର ନା ନା ଶତ୍ରୁନାଂ କପି କଛୁଞ୍ଚ ନିବ ପାଟିର ନା ତାନା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସହ ବସୁଦେବ ସୁତ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲୁ ଆଜି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୃସିଂହ ହୋତା କୁଆଡ଼େ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବା ଗାୟକ ନୁହଁ ହେ ସନା ଭାଇନା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱରୁଣ ବାଦପାଲା ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମରିଗଲାଣି ମୋ ଡାହାଣ ହାତଟା କଟିଗଲା ନୃସିଂହ ହୋତା ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ସଦାବେଳେ ବାଦପାଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ହାତ କଟିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଅଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ଟଳି ପଡ଼ିବି ଆଉ ମୋ ଉପରେ ବି ମୋର ଭରସା ପାଉନି କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟ ହଉଥାଏ ବସିଥାନ୍ତି ହାଡ଼ୁ ମହାରଣା
ବସିଥାନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର, ବସିଥାନ୍ତି ମେରୁ ମହାପାତ୍ର, ହଁ ବସିଥାନ୍ତି ମଳୟ ସଞ୍ଚାର ସିଂ, ଆଚ୍ଛା ବସିଥାନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଶତପଥୀ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ 70 ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲି ମଳୟ ସଞ୍ଚାର ସିଂ ଆସିକି ମତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ନାଚିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀ ପତି ପାଇଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ପାଦ ଧୂଳିକି ସମାନ ନୁହଁ। ହଁ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛୁ, କି ଶ୍ଲୋକ ତମେ ଶିଖିଛ? ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ତ 4 ଧାଡ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ତମଠୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୋଟେ 4 ଧାଡ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ପାଇଲେ। ସବୁ ଶ୍ଲୋକ 2 ଧାଡ଼ିଆ, ଇଏ 2 ଧାଡ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକିଆ ଗାୟକ। ଇଏ 4 ଧାଡ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ୟା ଜୀବନରେ ଶିଖିନି, କିଏ ଶିଖିପାରିବନି। ଆଉ ଭାବୁଛି ମୁଁ 4 ଜଣ ଧରିକି ଆସିଛି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ମତେ ହରେଇ ଦବ, ଭାବେ ନା ମୁଁ ଜାନୁ ହରା। ଆରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଖରାପ ହେଇନି ରେ ବାପା। এইটা যৌদিন যায় ধব লুহা মহি বুলেই দেবি। লঙ্কা শুকি যাই, রাগ কমি যাইছি। ব্রাহ্মণ কান্দুচি গলা কৃষ্ণ, হ্যাঁ ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେନି। ଠିକ କୃଷ୍ଣ ତତେ ମୁଁ ଧିକାର କରୁଛି। ଏ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ସହିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଜଣେ ସହିପାରିବନି। ସେ କିଏ ଜାଣିଛ? କିଏ? ସେ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା ସହିଲେ ମରିଯିବ। ଛାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା, ତୁମ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ତୋର କେତେ ବଡ ସାହସ! ସେ ପରା ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଣି, ସୁନ୍ଦର ଯଦୁ ବୃନ୍ଦ, ଯାକୁ ଶିବ 5ଟା ମୁଣ୍ଡରେ 15 ଆଖି ବୁଝିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମାରେ, ଯାହାକୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି ଥିଲା ପୁଣି, ସେ ଅନନ୍ତ ନା ସେ ବାସୁକି? କାଲିଠୁ ସନାତନ ଦାସ ନାଁକୁ କାଟିକି କାଲିଠୁ ଲେଖେ ସନାତନ ଦେହୁରୀ। ଆରେ ଆମେ ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା,
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୈବାହିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ବାହାଘର କରୁଛେ ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବେଁଶାଳ ବୋଲି ବାଉଁଶ ଦଣ୍ଡଟେ କଳସ ମୂଳରେ ଥୋଇଥାଉ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ପକଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବନି ଆଗରୁ ପିଲାବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ କାମ କରୁଥିଲି ପୁରୋହିତ କାମ କରୁଥିଲି ମନେ ଥିଲା ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାଳେ ହଉ ହଉ ହେଇଯିବ ହଁ ହଁ ଓಂ ସ୍ଥିର ଭବ ବିଡ଼ି ବଙ୍ଗ ଭବ ବର୍ଜ୍ୟମାନ ଭବ ବିଡ଼ି ବଙ୍ଗ କନ୍ୟାବର ଦୁଭବ ର ର ର ବସରେ ପାଟି କରନା ବସିଛି ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା କେମିତି ହଁ ହଁ ହବ ହବ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାଉଁଶ ଡାଳଟାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାରେ ହଁ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳରେ ବେଦୀ ଉପରେ କ'ଣ କରୁ ଏଇ କଳସ ମୂଳରୁ ବାଉଁଶଟାକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗାଉ ଓಂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ନମଃ ବାସୁକିଭ୍ୟାଂ ନମଃ ନମଃ ତକ୍ଷକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ନମଃ ପଦ୍ମାୟ ନମଃ ନମଃ ମହାପଦ୍ମାୟ ନମଃ ନମଃ 8ଟି ନାଗକୁ ଡାକୁ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗକୁ ଧରିକି ପୂଜା କରୁ ସେଇ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ସେଇ ଅନନ୍ତର ଅନ୍ୟ ନାମଟି ହଉଛି ବାସୁକି ଆମେ କହୁଛେ ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ତକ୍ଷକ କର୍କଟକ ପଦ୍ମ ମହାପଦ୍ମ କୁଳିନ 8ଟି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାସୁକି ଯେମିତି ହଁ ହଁ ମୋ ନାଁ ହେଲା ନୃସିଂହ ହୋତା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନୃସିଂହ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁରେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ବାପିନା ନୃସିଂହ ହୋତା ଯିଏ ବାପିନା ସିଏ ଅନନ୍ତ ନାଗଟା ଯିଏ ବାସୁକି ସିଏ এইথিপেই যদুমণি মহাপাত্র কইলে কোন ଅନନ୍ତ ନାଗ 1000 ଆଖି ଏ 1000 ଫଣା 2000 ଆଖିରେ ଯାହାକୁ ଭଜେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କଲି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କଣ? ସେଇ 1000 ମୁଣ୍ଡ ହଁ 1000 ଫଣା 2000 ଆଖିରେ ଯାହାକୁ ଭଜେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲନି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ କାଲିଠୁ ଲେଖିବ ସନାତନ ଦେହୁରୀ ସନାତନ ଦାସ ନା କାଲିଠୁ କାଟ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଦାସ ନୁହ ତୁ ଦାସ ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହ କାଲି ଦିନ ଯାକ ମତେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଶୁଆଇ ଦେଲାନି କହିଲା ଖାଲି 5,500 ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଥିଲୁ ଆରେ ମତେ ତ ଶ୍ରୋତା ଦେଲେ ମୁଁ କଣ କାହାକୁ ମାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ 8 ଅଣା କିଏ ଦିଅ ଆଉ ତୋର 700 ହେଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ ତ 700 ଟଙ୍କିଆ ଗାୟକ ତୁ 5,500 ପୁରସ୍କାର ପାଇବୁ କେମିତି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥାକ ମୁଁ ଅନେଇକି ପିନ୍ଧିକି ବସିଲିଣି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ଲୋକ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର 16 ଜଣ ନୃସିଂହ ତା ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 100 ହେଲେଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଗରେ ଯୋଉ ଗାୟକ ଶ୍ରୋତା ରଖି ନ ପାରିବ ସେଇଟା ଗାୟକରେ ଗଣା ନୁହଁ ପ୍ରଥମ ଥାକ ଯେମିତି ଚାଲିଲେ ଚାଲିଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଗରେ ଗାୟକ ଯଦି ଶ୍ରୋତାକୁ ବସେଇ ନ ପାରିଲା ସେଇଟା ଗାୟକରେ ଗଣା ନୁହଁ କାଲି ମୁଁ ଗଣିଛି ପାଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଗରେ ବାବୁ ଆପଣ ବସିଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ମାତ୍ର ତମେ 3 ଜଣ ଥିଲ ସେ ପାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଠିକ ନା ଭୁଲ କହୁଛି 3 ଜଣ ମାତ୍ର ତୁ ଗାୟକରେ ଗଣା ମୋ ଆଗରେ ଦେଖେଇବୁ ର ବୁଝୁଛି ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ମାରିକି ଖାଇଦେବି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି କହିଲା ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କାହିଁ କରୁଛୁ ନା ମୋର ଯେତେ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯାଉଛି କହିଲା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ନେଲି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି ଏଥର ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ
ମୁଁ ତୋ ପିଲାକୁ ଜଗିବି ଦେଖିବି କେମିତି ଆ ଜନ୍ମ ଆସିବ ହଁ ହଁ ତୋ ପିଲାଟାକୁ ନେଇଯିବ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁସି ହେଲା କହିଲା ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଅଭୟ ବର ମିଳିଲା ହଁ ଏଥର ପିଲା ବଞ୍ଚିବ ଧୀରେ 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 ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି ହଁ ହଁ କହିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣେ ପାରଦ ମିଶିଲା ପ୍ରାୟ ହେଲା କାନ୍ତି ହଁ ଶୋଇବାକୁ ବସୁଧାରେ ବୋଳାଇଲା ମତେ ଶୋଇବାକୁ ବସୁଧାରେ ବଳାଇଲା ମତି ଶୋଇବାକୁ ବସୁଧାରେ ବଳାଇଲା ମତି ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ମୁଁ ଏଡେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ନା ନା ଯଦି ଗାଲୁଆ ବାଲା କହିବେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ହୁତାଉ ଆଉ ରାତିକେ 2000 ନିକେ ବଢେଇ ଦବୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିଯିବି এইটা দরকার গলা শীতল কোটি তাহার পৃথুল দিছিলা শাড়ি কি অতি যতনে পিন্ধিলে খসিলা শাড়ি কি অতি যতনে পিন্ধিলে খসিলা শাড়ি কি অতি যতনে পিন্ধিলে খসিলা গলা সুরস ও সন মান হইলা বমন ধর পক্ব জম্বুর মান সুরম জন জন জম্বুর সমান সুরম জন জম্বুর সমান আজ্ঞা ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হয়েগলা অর্জুন দায়িত্ব নেইছি তো ছুয়াকু জম নেই পারিবনি মু জগিবি কোন কলা জানিছু গান্ডীব ধনু উঠাইলা শেষে বীর অর্জুন ব্রাহ্মণী প্রসব গৃহে শস্ত্র দান শিকা গড়িবা নাহি গৃহরে তার সবিছি ব্রাহ্মণ সন্তান পার্থ গান্ডীব সন ব্রাহ্মণ গৃহ ভিতরକୁ କେମିତି ଜମ ପଶି ପାରିବନି ଅର୍ଜୁନ ଧୋଇଲା ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁଟା ବଜେଇଲା ସ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଭିତରଟାକୁ କେବଳ ସ୍ୱରରେ ଛାଉଣି କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା କେହି ଯେମିତି ମାଛିଟେ ଗଳି ପାରିବନି ନା ନା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁଟା ଧରିକି ବସିଲା ହଁ କହିଲା ଦେଖିବି ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ କିଏ ମାରିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରିକି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି କ୍ଷଣେ ରହ ବାପ ଧନ ଯାଉନ ଶୋଇବ ତମକୁ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଗାଇବି କପି କରିକି ଆର ପାଲାରେ ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ପାଖରେ ଗାଇବ ଆଉ କଣ যা শৈব যা পাল্লা গাইବାକୁ আইছ ক্ষণে রহ বাপ ধন রে